اس کے لیے عزم مصمم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم غزوہ بدر کی طرف دیکھتے ہیں تو بس یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہاں کثرت نہیں ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 ہے، ادھر سامان ہے، ادھر اسلحہ ہے، ادھر طاقت ہے، اور ادھر 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 درے ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور جو صحابہ نہتے ہیں انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ رکھی ہیں اپنے ہاتھ میں۔ اور آپ دیکھیں ادھر طاقت ہے، ادھر گھمنڈ ہے، ادھر غرور ہے، ادھر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ادھر عاجزی ہے، ادھر نیاز مندی ہے، ادھر عاجزی اور نیاز مندی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بدر کے میدان میں کفار کی فوجیں بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں رات کا وقت ہے، اللہ کی حضور مصلی بچھایا ہے اور اللہ کی حضور اوزاری کر رہے ہیں، اور آپ وہ دعا کر رہے ہیں جو دعا اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں، کسی پیغمبر نے بھی نہیں کی۔ اللہ کی حضور دعا کی، اللہم ان تولک هذه الإصابة من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ یہ تو 313 میں لے کے آیا ہوں، اگر ان پر یہ کافر غالب آ گئے تو صبح قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح تک یہ اوزاری جاری ہے، پھر صبح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ پھر بشارت آتی ہے میں 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں، پھر بشارت آتی ہے 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور پھر بدر کے میدان میں اللہ فتح و نصرت عطا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ لیکن ایک خاص بات بڑی میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، کیا بات ہے کہ بدر کا میدان ہے، مقابلے میں 3 گنا بڑی فوج ہے، مقابلے میں اسلحہ موجود ہے، طاقت موجود ہے، ادھر بے سر و سامانی ہے، لیکن جو لوگ میدان جنگ میں موجود ہیں وہ ڈرے سہمے نہیں ہیں، انہیں اپنے پیچھے گھر والوں کا خیال نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے، بیوی کا خیال نہیں ہے، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ میں عرض کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست کر رہے ہیں، قریب ہے کہ جنگ کا طول بچ جائے اور جنگ شروع ہو جائے، تو صفیں سیدھی کرتے ہوئے اسود بن غزے رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ صف سے تھوڑا آگے ہیں، تھوڑے جسیم ہیں، تھوڑا پیٹ ان کا آگے نکلا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تیر ہے، آپ اس کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں استوی یا اسود تھوڑا سا پیچھے ہو جا، لائن سیدھی کر لے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب یہ چوٹ لگتی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، آپ نے یہ تو مجھے چوٹ لگائی ہے، یہ تو مجھے درد ہو رہا ہے، یہ تو مجھے تکلیف دے رہی ہے، یا رسول اللہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا، فاوقدنی میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاستغفر لو، صحابہ کی بات سن رہے ہیں، ان کی اندر کی کیفیتیں بدل رہی ہیں، چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں، یہ صحابی کیا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابی آپ بدلہ لے لیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ تو ننگا ہے، آپ کے جسم مبارک پہ تو کپڑا ہے۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی وہ کپڑا ہٹاتے ہیں فآتنہو وقبل بطنہ، چمٹ جاتے ہیں نبی علیہ السلام اور آپ کے بدن مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں۔ صحابہ کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے صحابی یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ میدان جنگ ہے، ابھی جنگ کا طول بجنے والا ہے، نہ جانے پھر گھر جانا نصیب ہو نہ ہو، زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں۔ میرے دل میں ایک خواہش مچل رہی تھی کہ کاش میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرا جسم سرکار کے جسم اب دیکھیں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور بدر کا میدان ہے، نبی علیہ السلام جناب عمر سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر یہ کس طرح صفیں سیدھی کی جائیں
किस तरह इस जंग को किया जाए, कुर्बान जाए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये ईमानी जज्बात है, ये ईमानी ताकत है। आप फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सफेद सीधी करने की क्या जरूरत है, सब बंदी करने की क्या जरूरत, ये जितने काफिर आए हैं ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरे हवाले कर दे, मैं उन सब के साथ कर्म करूंगा। जो जनाब अबू बकर के रिश्तेदार हैं उनके हवाले करें, जो उस्मान के रिश्तेदार हैं उनके हवाले करें, जो मौला मुर्तजा के रिश्तेदार हैं ये सारे जो सहाबा हैं ये सब इनके रिश्तेदार हैं, सबके रिश्तेदार उनके हवाले करें और उनके सर कलम करके आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और फिर तारीफ देखा, फिर चश्मे फलक ने देखा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों से बदर के मैदान में अपने सके मामू को कत्ल किया। जज्बा जहाद है। हजरत उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक अजीब इम्तिहान दिया। जब मैदान जंग में आगे निकला तो काफिरों ने जिस शख्स को मेरे सामने किया, जब नजर मेरी उस पे पड़ी तो मेरा सक्का बाप है। एक तरफ बाप की मोहब्बत है, एक तरफ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, एक तरफ कुफर है, एक तरफ ईमान है। आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैं ठटका, रुका, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी, चंद लम्हों में मैंने फैसला कर लिया कि मैंने कुफर को नहीं ईमान को बचाना है, और एक ही बात से अपने बाप का सर तन जुदा कर। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं जब मैं मैदान जंग में निकला तो सक्का भाई सामने है। भाई के साथ बचपन में खेलना भी याद है, भाई के साथ एक प्लेट में खाना पीना भी याद है, माँ की लोरियां भी याद है, सारे रिश्ते याद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान भी कानों में गूंज रहा है, या अय्युहल्लज़ीना ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। फरमाते हैं जब उस कुरान की आयत मेरे कानों में पड़ी तो मैंने वक्फा किए बगैर उसका सर तन से जुदा कर दिया। मतलब ये जज्बा सिर्फ बड़ों में ही नहीं है, बस ये आखिरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ बड़ों में नहीं है, अब छोटों में। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि जब सफ़ें बन रही हैं तो मैंने अपने दाएं बाएं देखा, अपने साथियों को देखा, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। मैं घबरा गया कि ये मेरी दोनों साइडें बड़ी कमजोर हैं, अगर कोई मजबूत आदमी होते तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से दुश्मन के साथ लड़ सकता। ये तो दोनों बच्चे फरमाते हैं सोच ही रहा था कि दाएं वाले बच्चे ने पूछा, जिनका नाम जनाबे मुआज है, कि ऐ चचा अबू जहल किधर है, आप उसे जानते हैं? मैंने उस बच्चे को देखा और अबू जहल के मुताल्लिक उसके पूछने पर मैंने गौर किया। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप किस लिए पूछ रहे हो, आप किस लिए उसे? अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि बाएं तरफ से आवाज आई कि चचा अबू जहल आप उसे जानते हैं, हल तारिफ अबू जहल किधर है? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं उसके मुताल्लिक? तो दोनों ने बजक आवाज जो कहा, तो शायर कहता है कि कसम खाई है हमने मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कसम खाई है कि मर जाएंगे या मारेंगे इस नारी को, सुना है कि गालियां देता है महबूब बारी को। बच्चों की क्या जज्बा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि वो सामने अबू जहल है, लेकिन उसके इर्द गिर्द तो हिसार है, अब किस तरह पहुंचोगे? आप फरमाते हैं अभी मेरी जुबान से ये अल्फाज निकलने थे कि मैं नहीं कहता कि वो चल के गए हैं, ये दौड़ के गए हैं, यूं लगा जैसे उड़ के पहुंचे हैं, और ऐसे ताबड़तोड़ हमने उन्होंने किए कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका, सवारी से नीचे गुजरा और आनन फानन चंद लम्हों में उसका सर उन्हें तन से जुदा कर दिया और ये पैगाम दे दिया कि जंग के मैदान में कुव्वते बाजू से जंगें नहीं जीती जाती, ये ईमानी जज्बों से जीती जाती। अगर ईमानी जज्बे हो तो बेशक उम्र छोटी हो, अल्लाह फिर भी फतह और नुसरत अता फरमाए। इज्जत से न मर जाए क्यों ना हमें मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है। ये माशाल्लाह ये हमने सुना आज के जो लोग अल्लाह की राह में निकलते हैं किताल के लिए, तो फरिश्तों की मदद होती है, लेकिन तवक्कुल और यकीन होना चाहिए। रब के हुजूर जो लोग कुर्बानियां देते हैं फिर तारीख जिंदा रखती है, वो मर के जिंदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ग़ज़वे बदर के हवाले से एक तफसील शुदा हमने बहुत ही गुफ्तगू सुनी। हर लफ्ज़ शाह साहब का जो हर लफ्ज़ कीमती था और काबिल तवज्जो लफ्ज़ था, अल्फाज थे। अल्लाह ताला शाह सलामत रखे। जी आमीन। तो इंशाअल्लाह आपके मैसेज की ज़ान भी पढ़ेंगे, उससे कबल मेरे ख्याल में वकास भाई की ज़ान पढ़ते हैं। जी हाँ, और वकास भाई से खूबसूरत कलाम।